समदीर्घ जयसेवा ನನ್ನ ಮಂಗಂ ವಿಶ್ವಮರಾವ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಚಾನಲ್ ನೇಡು ಬೊಮ್ಮಟು ಬಿಂಬೆಟ್ಕ ಇತಕೆ ಭೀಮ್ಬಾಯಿ ಟೇಕ ಇತಕೆ ಮಾವರು ಕಲಿತೋರ್ ಭೀಮಲ್ ಇಗೆ ವಾಸಿ ಮನವಲ್ ಜಾಗ ಅಂದು ಗುಹಮಂತ ಕೂವೆಲ ಗುಹಮಂತ ಇದು ಗುಹತಗ నేడు మొమ్మట వాతము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇగే బదలితకే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రము భూపాల్ రాజధాని తగ ఇగట భూపాల్ తలు 40 కిలోమీటర్స్ మంత నేడు బిర్సా ముండా రీసెర్చ్ సెంటర్ తల్ డైరెక్టర్ కాకాని నరసింహారావు ఆనే కోఆర్డినేటర్ బుగ్గా కోటేశ్వరరావు ఆనే PhD స్కాలర్ మైపతి అరుణ్ కుమార్ నాన్న అరకా మాణిక్రావు సార్ ఈను समदीर्घ वासी मम्मटिगे इनके दर्शन किए इतके मावर भीमना दर्शन किया लासिगे एंटर आसर मनतो समदीर्घ जयसेवा डेंजर भाग लेते ये सही में गए थे ना के अंदर गए भारी तो गया भारी में नहीं भारी तो गया होटल में देख के आए पानी भर के आया मैडम के साथ आया उन्हीं के साथ आया పొలంలో మంచి చేస్తామా అదే మరి పక్కన మంచి లోపల ఇక్కడ ఎక్కడ స్టార్ట్ ఒక్కొక్క షెల్టర్ దగ్గర ఒక ఫోటో తీద్దామా
అక్కడ జ్యోతిన్న వీడియో తీస్తాను వాటర్ నీళ్ళు నీళ్ళు చల్లుకోవచ్చు. ఇది మనం వచ్చింది దేనికి ఉట్టిగా చూసిపోతుంది పిక్నిక్ వచ్చింది. పొలంలో మంచి చేస్తామా అదే మరి పక్కన మంచి లోపలికా ఇక్కడ స్టార్ట్ ఒక్కొక్క షెల్టర్ దగ్గర ఒక ఫోటో తీద్దామా వాటర్ यहाँ पे क्या गिफ्ट पेंटिंग जो बनी ना अब ऐसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता उसके ऊपर कोई भी और हम जिस चीज़ से पेट भर रहे हैं तो वो हमारे ना चप्पल बाहर निकालो ఇదే జయసేవ సంబీర్ ఇంకే అదా మీకు దిశదంతా మా ఊరు శంభు మహాదేవల్ నందిత గుచ్చి మావ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವಲಾಂಧ್ರಗ ಹಾಗೆ ಬಡತಗ ಆಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೊಲ್ಲೆ ಮಾವರು ಆಗ ಬೀಗಿಸಿ ಮಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವಲ್ ಕೈದೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಪೀಸಿ ಉಚ್ಚಿ ಕಲಿ ವೆಲಿಲೆ ಸಂಜರ್ ಬಂತರು ಅದಿಗೆ ದಿಸರ್ ಮಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟು ಬೋನೂರು ವಂಶಜ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವನು ಹೀಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್గా ತೋರಿಸ್ಯಾರ ಮಂತ ಸಂದೀಪನು ದೇಶವ ఇట్లుంది ఇదే ఒకసారి చూసి ఇగో ఏది ఇక్కడ ఉంది
జై శివ ನನ್ನ अर्क माणिकराव तेलंगाणा राष्ट्रतल कोयपुण्यम राष्ट्र अध्यक्ष आने मावा भारत नगा कोयपुण्यम भारत उप अध्यक्ष నేను ನನ್ನ जो ಇದು ಮಾವರು ಕಲಿತೋರ್ ಭೀಮನ ಸ್ಥಾಂತ ವಾತನ್ ಅದು ಭೋಪಾಲ್ ತ್ರೋಪೋ ಭೀಂಬೇಟ್ಕ ನಿರ್ಮಂತ ಅದು ಭೀಂಬೇಟ್ಕ ತಗ ನಾನು ಇಂತೆ ವಾಸಿ ಹೀಗೆ ರಣಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಮಂತ ವಾರಿಗೆ ರೀತಿಗೆ ಇದು ಮಾವ ಐತಿಹಾಸಿಕನ ಬೆಂಕಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಜಾಗ ಇದು ಭೀಮನ ಜಾಗತ ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಇದು ಮಹಗ जो ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸನಗಮಂತ ಮಾಕು ಬೆಂಕಿ ಭೀಮಾಲ್ ಪೇ ನಿನ್ವಾಲ್ ಪವಿತ್ರಮಂತ ಅವರು ಭೀಮನ ನೇಂಡ್ ಇಸ್ತಾಂತ ಜಾಗದ ವಾತಮದಕ್ಕೆ ಇದು जो भोपाल इनवाल बेहंकी मध्य प्रदेश नगा भोपाल इनवाल नाटन करुणा 40 किलोमीटर तेमंत तेनु भीमबेटका जर त्यादनेला से ಇದು भीमबेटकतनु मा कोयने भीमನ बैठक आता जो भीमನ बैठक आता इंगे रीतिಗೆ भीमನ बैठक इनवाल जो भीमाल ಮತ್ತೆ वीरू दొట్నే वीरू बूरबुंकनु मरकांदी वीरू बूरबुंकनु मरके आंदिते वीरू बूरबुंकनु मरकनगा वीरू उंदी वीरू 7 वीरू आणि वीरा सेलक सियोजनिक मत त्यान सेलन जेकनगा वीरू जाटबा बाजी बाना मोकसी कोसबा भीमा आणि पंडरी पुंगार मुंगुर कुसर खेरो इनु वीरू उंदी तलते वीरू तादल तम्मूर सेला तक आसी वीरू 12 जन मते तेवर वीर बतल के तेनते मा नाटना व्यवस्था उपसन आसी टाइम ने समय ते भीमन वीरू जो नाटना व्यवस्था उपसन समय ने बाई इनवल बहन की अंदी डॉक्टर आता आणि आयुर्वेदिक न पूरा माव जाडवेलिता पूरा बहन की जानकारी तान मता त्यादने माव नाटे अवल आशुच्ची म्हणतात त्याने बहन की भीमल बदल की ते वर तन्व मावर वायल पूर्ण पीडितून समदीरकुने नारनाटे संजीवर उंदी व्यायामशाला स्थापन कीसी और नारनाटे बहन की संजी व्यायामशाला मावर बलवान समदीर आयवली पूरा बलवान बहन की यूथ तड़े तैयार की वल काम आसके केंदुर ते वर की नगे और भीमल बहन बदलने जाते तनवर बहन की गुरुन गोर बहन की बुरा वन वन गुरु बहन की और मार्का मनु बहन की बदल की तरह नान कुमारी मंजी नन गोरगंत सेवक की तरह और हन सेवक कीसरे मंजी मंदी और हन सेवक कीसरे और हने मंजी वो मर्मिंग आचले हने मर्मिंग आमे किते वनु और मर्मिंग आते चोकंड काम की तरह हने और पेन आतो तो पेन आतो अदे लसी वन बहन बदल की इंजरी तके वन पेन दा मेरी की नमला ते हने और मारते के वन पेन दा मेरी की वन कार्य आचले काबट्टी वन बदल की तरह हर साल दा अव बहन की मर्मिना कार्यक्रम की भीमना आणि ओन बेहंकी मला पेंदग वसी मीरी किंते ಇದು ಪರತ ಮಹಗಾಗಿ ಕರೆಮಂತ ನಾಡನ ಬೆಹಂಕಿ ಇರ್ಮರ ಮರತಗ ಬೆಹಂಕಿ ಭೀಮನ ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಕಿಂತೆ ಭೀಮನ ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಕಿಸಿ ಭೀಮೆ आणि ಭೀಮಲಿ जे वर मर्मिंग कित पद उरा टोटल आत पद उरा कार्यता वर पेंद मीरी किसी సందీర్ కును జైసేవ నేడు మొమ్మటు భారతదేశం నైతే గోండవానతగా భారతదేశం అంతా అది భారతదేశంనగా మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతా అగా నేడు భోపాల్ తగా నేడు వాతం భీంబేట్కా ఇండివలు నేడు ప్రపంచంనగానే ఉంది వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ఇంజరే రీసెంట్గానే ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಯುನೆಸ್ಕೋಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ತಾನ್ ಬಾರಿತೆ ನೇಡು ಮೊಮ್ಮಟಿಗೆ ವಾತಂ ನೇಟಿಗೆ ವಾಸಿ ಸೂಡ್ತ ಪಜ ನೇಡು ಮಹಾಗ ರೋಜಿ మరటు పెయిన్ కీసర్ మంత పెరసాన్ పెయిన్కి మందవచ్చు జంగుబాయి మందవచ్చు లింగు మందవచ్చు ఉంటే బవ్గిర్ మందవచ్చు అవి కీసర్ మనవలి కనికి వాసి చూడితే समधी आलरेडी मनता इतक माक चरित्र सेलेंजरे माक चित्र डीपी सेलेंजरे बताई मराठू इच्छो रोज को मागी टाव मचले बतनेटिगे वास उड़ पजा इगे वास उड़ते सजीवंगा माव चरित्र मनता लीकीसी मनता बदलिते मराठू कोयतूर ते परेंडे कड़ कोय पेन कीतेर 12 सागे हीतेर आ पेन को काली कंकली जंगूबाई पांड कुपार लिंगो अनि 1 वेन 2 वेन 3 वेन 4 वेन 6 वेन 7 वेन 8 वेन 8 वेन 9 वेन 10 11 12 वेन इतके परेंडे काड़ कोय पेन कितेर अव समधी उंदुंदी सगता पेन को बोरू पेन को बद्दू इनवलु डीटेल गा इगे मंतांग अनि पोड़दनी नेलेंज इनके हर नाटे महगा बगगिरी जेंड तगाई मुंड तगाई पेरसा पेन तगाई नेलेंज अनि पोड़ बगसोड़ मंता आने शंभु महादेवल इगे वानकेने फस्ट वानकेरे शंभु महादेवलु नंदित गुच्ची पीसी उच्ची मंतरू अद्दू माक तोचर मंता कि बोनूर खानदान तर आंदट इनवल माकु स्पष्टंगा वेश्चर मंता मराठू शंभु महादेवनूर खानदान तुर आंदटू बोनूर कांडीर आंदटू आनी जंगूबाई अनि पांडु कुपार इतके उंदी गुहतक बंडतक सोतके स्पष्टंगा नेलेंजनी पोड़ दिंजर मंता अच्चोर स्पष्टंगा वेश्चर मंता कि माव चरित्र माक लिपि सेली अद बत्ते सेलेंजरे मराठू
ಇಂಜರ್ ಮತ್ತಡ್ ಬತ್ತಿಗೆ ವಾಸ ಸೂಡ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗ ಮಾವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮಾವ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬತ್ತಲಿನ್ವಲು ನೇಡ್ ಮಾವ ಕೋಯ ಜಾತಿ ಮೂರೇ ಮಾತೆಗಿರ್ ಬತ್ತಿಗೆ ವಾಸಿ ಬೋರೆ నాసికే పరు అచ్చోడ్డకు చరిత్రం అంతా ఇది చరిత్రతో బయట తరవాల అవసరం అంతా కాబట్టి పిక్చర్ వేసి మాకు వెళ్ళే సంతోషాతే సూడ్తకే అసలు కడకనల్ ఏర్వా అంత ఆతల చరిత్రం అంతా నేడు భారతదేశం నగనే ఇచ్చోడ్డకు చరిత్ర బోనేసెల్లే నేడు पेन पीसी लीकी तेर बत पूरा चरित्र होडियर बत माव चरित्र सोनवालायो अचोर डाकुर समिति चरित्र के मंता ఈశ్వర్ వేసి మాటు దేశేవ. ఈరోజు మా బిర్సా ముండా యూత్ రీసెర్చ్ సెంటర్ పరిశోధన బృందం గత 4-5 రోజులుగా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లోని పరిశోధన ముగించుకొని భారత పురావస్తు శాఖ మొదటిసారిగా ఈ భారతదేశంలో గుర్తించిన మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భీంబెట్కా రాతి చిత్రాలపై అధ్యయనం కోసం వచ్చి మార్నింగ్ 10 నుంచి వెళ్ళి ఈ సమయం సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కూడా క్షుణ్ణంగా ప్రతి ఒక్క గుహని మేము పరిశోధన చేయడం జరిగింది. ఈ పరిశోధన చేసిన తర్వాత మాకు వెల్లడైన అంశాలు ఏంటి అంటే వాస్తవం కూడా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న మన గోండు కోయతూరు ప్రజలందరం కూడా అసలు ఆదివాసులకు చరిత్ర లేదు. ఆదివాసులు అంటే అడవిలోని జీవించి కాయలు గడ్డలు తిని బతికేటోళ్ళు. ఆదివాసులు అంటే అసలు అజ్ఞానులని చిత్రీకరించబడే క్రమంలో మనం కూడా ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోయి మాకంటూ చరిత్ర లేదు, మీ అడవిలో పుట్టిన వాళ్ళము, మేము బలహీనులము, మేము అనే భావనతోని ఇవాళ మన సమాజం కూడా ఉన్న క్రమంలో అసలు ఈ భారతదేశ పూర్వ చరిత్ర అంతా కూడా ఆదివాసుల చరిత్ర అనేది మొత్తంగా కూడా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నుంచి వెళ్ళి రాతి చిత్రాల నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళ గోండ్వానా రాజ్య పరిపాలన కోటల వరకు మేము ప్రత్యక్షంగా ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి నిర్ధారణ చేసే క్రమంలో ఇవాళ ఇక్కడ మాకు అనేక విషయాలు వెల్లడైనవి. భారత పురావస్తు శాఖ చెప్పిన దాంట్లో కూడా 750 గుహలు ఇవాళ ఈ వింధ్యా పర్వతాల్లోని భీంబెట్కాలోని ఉన్నవి. ఇప్పటి వరకు మనం కేవలం ఈడ 25 గుహలను మాత్రమే గుర్తించడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఉదయం నుంచి వెళ్ళి మేము పరిశోధించిన దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా భీంబెట్కా గృహాల్లో ఉన్న చిత్రలిపి అంతా కూడా 1 నుంచి వెళ్ళి 10 కోట్లకు సంబంధించిన చిత్రలిపిని మేము ఇవాళ ఇక్కడ డీకోడ్ చేయడం జరిగింది. ఒక గుహలో ఒక గొట్టుకు సంబంధించిన చరిత్ర, ఒక గుహ రెండవ గుహలో రెండవ గొట్టుకు సంబంధించిన చరిత్ర, ఇట్లా 1 నుంచి వెళ్ళి 10 రకాల గొట్లకు సంబంధించిన చిత్రలిపిని మేము ఇక్కడ డీకోడ్ చేసినాం. ఇవాళ మోతీరావన్ కంగాలి గారు రాసిన ఇండస్ వ్యాలీ స్క్రిప్ట్ పుస్తకం కానీ, గోదావరి పర్యాక ప్రాంతంలో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగే ఇలవేల్పు జాతరలో పడిగల్లోని చిత్రలిపి కానీ, ఈ కాంకేర్ రాక్ పెయింటింగ్స్ కానీ ఇవన్నిటిని మేము మొత్తం కూడా కోడ్ చేసుకొని వీటితో డీకోడ్ చేసినప్పుడు మాకు చాలా స్పష్టంగా కూడా ఈ భీంబెట్కా గృహలు మొత్తంగా కూడా క్రీస్తుపూర్వం 1,00,000 సంవత్సరాల నాటి ఈ చిత్రలిపి పూర్తిగా ఈ దేశంలో గోండ్వానా పరిపాలనకు సంబంధించిన, గోండ్వానా సగాలకు సంబంధించిన, గోండ్వానా సంస్కృతికి సంబంధించిన లిపినే ఇవాళ ఇక్కడ జెనెటిక్కు సంబంధించిన ఆధారాలను మేము ఇక్కడ పరిశీలించడం జరిగింది. మొన్న జరిగిన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో కూడా పూర్తిగా కూడా గోండీ నాగరికతలో భాగమే సింధు నాగరికత అనేది కూడా ఇప్పటికే మేము పూర్తిగా విశ్లేషణ చేసి రాయటం జరిగింది. ఇవాళ వేల్పు జాతరల పడిగలు కూడా వచ్చే క్రమంలో స్పష్టంగా నేను మన ఆదివాసీ గోండు సమాజానికి నేను చెప్పేది ఒకటే, ఈ భారతదేశాన్ని పరిపాలించింది మనమే. క్రీస్తు పూర్వం 1,00,000 సంవత్సరాల ముందు ఇక్కడ పరిపాలనను మొదలుపెట్టి ఇక్కడ చెట్ల ఆకులు రసాలతోని, సున్నపు రాయితోని, ఇక్కడున్న గంధంతోని తయారు చేసి ఇటువంటి గుహలలో చరిత్రని భవిష్యత్ తరాలకు అందించడానికి బంధించింది కూడా మన గోండు ప్రజలే. అది పడిగల రూపంలో గోండు ప్రజలే, ఇండస్ వ్యాలీ స్క్రిప్ట్ రూపంలో గోండు ప్రజలు. కానీ చదవటంలో విఫలమైపోతున్నాం మనం. మన పూర్వీకులు 1,00,000 సంవత్సరాల ముందే ఒక స్పష్టమైన విధానంతో ఒక సైంటిఫిక్ పద్ధతిలో మనకు అర్థమయ్యేలాగా ఇక్కడ మనకు వదిలిపెట్టిపోయిన ఆధారాలు కానీ వాటి అధ్యయనం చేయట్లో మనం విఫలమైపోతున్నాం. ఈ ఎక్కడ మనం విఫలం అయిపోయినామంటే స్పష్టంగా మనం ఆలోచించవలసింది, ఎప్పుడైతే మనము ప్రాచీన యుగం నుంచి వెళ్ళి మధ్య శిలాయుగం దాటి ఇవాళ మధ్య శిలాయుగం నుంచి నవీన శిలాయుగానికి వచ్చి నవీన శిలాలో వ్యవసాయాన్ని కనుగొని, విత్తనాన్ని కనుగొని, ఇవాళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కనుగొని, గోండు ఆర్కిటెక్చర్ను కనుగొని, గోండువానా రాజ్యాలు ఏర్పాటు చేసి సింధు నాగరికత వరకు కూడా మన పరిపాలన నడిచిన తర్వాత ఆర్యులు ఎప్పుడైతే మన భారతదేశంలోకి వచ్చి మన మీద దండెత్తి మన గోండు రాజ్యాన్ని కొల్లగొట్టిండ్రో, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ని కొల్లగొట్టిండ్రో, ఇవన్నిటి తర్వాత
ఓడిపోయిన మన రాజ్యాలకు సంబంధించిన 1 నుంచి 12 రకాల గొట్లకు సంబంధించిన గోండు రాజ్యాల ప్రజలందరూ కూడా దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాలు, అంటే ఇవాళ గోదావరి పరియాక ప్రాంతం కానీ, ఉపనది పరియాక ప్రాంతాలు కానీ, నర్మదా కానీ, ఇట్లా గంగానది పరియాక ప్రాంతాల్లోకి మొత్తం కూడా రాజ్యాలు కోల్పోయి ఇవాళ మనం అక్కడ జీవనం సాగించే వాళ్ళమే ఆదివాసులం. ఆ ఆదివాసుల చరిత్ర ఇవాళ, గోండుల చరిత్ర ఇవాళ చిత్ర రూపంలో ఉంది. కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మనం ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోకుండా భారతదేశానికి నాగరికత నేర్పింది, సైన్స్ని నేర్పింది, ఓడరేవులు కనుగొని స్టీమర్లను కనుగొన్నది, విమానాన్ని కనుగొన్నది, ఇవాళ వ్యవసాయ విత్తనాన్ని కనుగొన్నది. మొత్తంగా కూడా ఆదివాసులు అనేది కూడా ఇవాళ చరిత్రలో లిఖించబడిన క్రమంలో ఖచ్చితంగా కూడా పూర్వ గోండువాన వైభవం కోసం, పూర్వ గోండువాన సంస్కృతి కోసం ఇటువంటి చరిత్రల్ని కాపాడుకుంటూ మన యొక్క ప్రయాణం ముంగటి సాగాలని, ఆ దిశగానే మా యొక్క బిర్సా ముండా రీసెర్చ్ సెంటర్ యొక్క పరిశోధన బృందం తెలంగాణ యొక్క ప్రయాణం కొనసాగుతుందనేది కూడా మేము స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాం. చివరిగా చెప్పేది ఒకటే, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కూడా చరిత్ర చదవని వాడు చరిత్రను నిర్మించలేడని చెప్పిండు. ఇవాళ నీ చరిత్ర ఏందో నువ్వు తెలవకుండా, నువ్వు రాజు అనేది నీకు తెలవకుండా, నువ్వు సైంటిస్టు అనేది నువ్వు తెలవకుండా ఈ ఆధునిక సమాజంలో మనం జీవనాన్ని ఎలా సాగిస్తాం? కాబట్టి చరిత్రను చదువుకుందాం, చరిత్ర సృష్టించే విధంగా మన గోండువాన పరిపాలన నిలబెట్టుకుందాం, గోండు సమాజాన్ని రక్షించుకుందాం అనేది కూడా తెలియజేస్తూ ఇంకా పరిశోధనలు కొనసాగుతాయనేది కూడా తెలియజేస్తున్నాను. నా పేరు మైప తరుణ్ కుమార్, కాకతీయ యూనివర్సిటీ పరిశోధక విద్యార్థి, బిర్సా ముండా రీసెర్చ్ కమిటీ మెంబర్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు బుగ్గా కోటేశ్వరరావు. నేను బిర్సా ముండా రీసెర్చ్ సెంటర్ కో డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నా. బిర్సా ముండా యూత్ అండ్ బిర్సా ముండా రీసెర్చ్ సెంటర్ నుంచి మేము సుమారు 18 మంది పరిశోధక విద్యార్థులను తీసుకొని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. గత వారం రోజులుగా అన్ని ప్రాంతాలని సందర్శిస్తూ లోతల్, తర్వాత డోలావీరా, ఈ ప్రాంతాలన్నీ సందర్శిస్తూ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మేము ఇక్కడికి రావడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, భోపాల్లో ఉన్నటువంటి భీంబెట్కా గుహల్లో అనేక ఆధారాలు ఉన్నాయి, ఆదివాసీలకు సంబంధించిన మూలం ఉందని చెప్పి మేము తెలుసుకోవడం జరిగింది. మాకు చెర్ల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గుహల్లో దొరికిన తాళపత్ర గ్రంథాల ఆధారంగా ఆదివాసుల పూర్వ చరిత్ర అంతా కూడా ఒక చిత్రలిపి రూపంలో ఉందని చెప్పి మేము తెలుసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా ఇలవేల్పులకు సంబంధించిన పూర్వ చరిత్రలు కూడా చిత్రలిపి ఆధారంగానే ఉండడం వల్ల ఆ చిత్రలిపి ఆధారంగానే కొన్ని ఇలవేల్పులకు సంబంధించిన పూర్వ చరిత్రలు కూడా మేము మా రీసెర్చ్ సెంటర్ తరఫున రాయడం జరిగింది. మేము అనుకున్న విధంగానే భీంబెట్కా ప్రాంతంలో ఈ గృహాలని సందర్శించినప్పుడు మాకు అనేక ఆధారాలు దొరకడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆదివాసుల మూల చరిత్ర మొత్తం కూడా ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మూలాన్నంతా కూడా జనాలు వస్తున్నారు, అనేక మంది విజిటర్స్ వస్తున్నారు, కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి రాక్ పెయింటింగ్కి సంబంధించిన పూర్వ చరిత్ర ఏ విధంగా కూడా రాయబడలేదు. ఆ రాక్ పెయింటింగ్కి సంబంధించిన పూర్వ చరిత్రని మేము స్పష్టంగా దాన్ని అర్థం చేసుకొని చెప్పగలుగుతాం. కాబట్టి మాకు ప్రభుత్వం మా బిర్సా ముండా రీసెర్చ్ సెంటర్కు వెనుక ఉండి నడిపిస్తే మేము దాని పూర్వ చరిత్ర నుంచి బయటికి తీసి ఇది ఒక పుస్తక రూపంలో తీసుకురావడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. కనుక మాకు సహాయ సహకారాలను అందించినట్టయితే మేము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 750 గృహాలకు సంబంధించి కూడా పూర్వ చరిత్రని మేము ప్రభుత్వానికి అందించగలమని చెప్పి కోరుతూ ముగిస్తాం.